وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی ختم کرانے کی کوششوں میں ہیں۔ مشن مشکل اور توقعات بہت زیادہ ہیں۔ تجارتی بندشیں ختم، منجمد اثاثے بحال ہو گئے۔ عالمی پابندیاں اٹھنے کے بعد ایران نئے دور میں داخل ہو گیا۔ جائزہ لیں گے ایران کے کل، آج اور کل کا۔ ایران کے نئے معاشی کردار سے خطے پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ پاکستان براہ راست بہت سے فائدے سمیٹ سکتا ہے۔ سندھ کی تمام مساجد میں جمعے کی نماز میں ایک ہی خطبے کا فیصلہ، جلد قانون سازی ہوگی۔ صوبائی حکومت کی سوچ اچھی ہے لیکن عمل درآمد اصل چیلنج ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا 32 سال پرانا تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کر دیا۔ یونٹ اور سیکٹر کے نام سن کر بڑے ہونے والے اب یہ نام سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اکبر بگٹی کیس میں بری ہو گئے۔ سابق صدر پر مقدمات کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پروگرام میں بات کریں گے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے پاکستان کے مصالحتی مشن کی۔ آج وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف سعودی عرب اور اس کے دارالحکومت ریاض پہنچے، جہاں دونوں نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز، سعودی وزیر دفاع محمد بن سلمان سمیت دیگر سعودی حکام سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہے وہ مثبت باتیں کرتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کل وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے ایران جانا ہے۔ باتیں تو مثبت ہو گئی، مگر کیا سعودی کنگ کی طرف سے، سعودی فرمانروا کی طرف سے کوئی مینڈیٹ دیا گیا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو کہ اس مینڈیٹ کے تحت ایران سے بات کیجئے اور انہیں جا کے سمجھائیے؟ امت مسلمہ کی یکجہتی اور خطے کے قیام امن کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک قابل تعریف اقدام ہے، اور وزیر اعظم اور سعودی فرمانروا کی قیادت میں وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ مذاکرات کے بعد جس طرح کے ہم بات کر رہے ہیں کہ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب اور ایران میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ مسلم امہ کے مفاد میں سعودی عرب ایران کشیدگی کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 34 ممالک کے اتحاد کو بھی سراہا، اور وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ کسی خطرے کے پیش نظر سعودی عرب کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ معاہدے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا یا میاں نواز شریف کو کوئی مینڈیٹ بھی دیا؟ رانا جواد ڈائریکٹر نیوز ہمارے جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی موجود ہیں، قریب سے ان معاملات کو دیکھا۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ تعریفیں ہوئیں، ظاہر ہے ایک اچھا اعلامیہ بھی آیا، ایک مثبت انداز میں لگتا ہے کہ ملاقات بھی ہوئی، مگر کل میاں نواز شریف ایران جا رہے ہیں اور آرمی چیف کوئی مینڈیٹ بھی دیا ہے کہ اس مینڈیٹ کے تحت ایران سے بات کیجیے، ایران کو سمجھائیے؟ شاہد یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے انیشیٹو تو جب لیا تھا، اس سے پہلے سعودی ڈیفنس منسٹر، سعودی فارن منسٹر پاکستان سے ہو کے گئے تھے، اور اس سے پہلے ہارٹ آف ایشیا میں ایرانین آفیشلز بھی آئے ہوئے تھے۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ دونوں ممالک کی طرف سے گو ہیڈ اس حد تک تھی کہ اگر آپ کو انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں۔ مینڈیٹ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ظاہر ہے سینسٹائز کیا گیا پرائم منسٹر کو اس بات پہ کہ سعودی عرب کی پوزیشن کیا ہے ایران کے حوالے سے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ اس کو نچ کیا جائے سعودی گورنمنٹ کو، سعودی عرب کو، کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ کل پرائم منسٹر جب ایران جائیں گے اور صدر حسن روحانی سے ملیں گے تو وہ سعودی گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ضرور آگاہ کریں گے، اور جو ٹینشن ہیں، جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک صورتحال پہنچی ہے، جس میں سعودی عرب کے 3 پوائنٹس ہیں کہ ایران انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کے معاملات میں، ایران ہمسایہ ملکوں میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایران سعودی مفادات کے خلاف ریجن کے اندر کام کر رہا ہے۔ اب اس کو ظاہر ہے وہ ان کو گوش گزار کریں گے، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر نواز شریف کا انیشیٹو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ آپ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کی ٹینشن بہت زیادہ ہے،
تو پاکستان جو ہے اس معاملے میں ایک رول ادا کر سکتا ہے. آپ اپنے وفود انڈائریکٹ بات چیت کے لیے پاکستان بھیج سکتے ہیں اور جو پوائنٹس ہیں ان پہ بات چیت کریں. صاحب جیسا کہ ان کا اپنا موقف ہے کہ یہ موقف ایران کے بارے میں ان کا ہے، مگر عام طور پر ظاہر ہر لیڈرشپ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہو. سعودی لیڈرشپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے. تو جو ویژولز دکھے ہیں اس میں تو بڑا اچھا رویہ رکھتا ہے، لگتا ہے بڑا اچھا ریسیپشن ہے. اوورآل بطور ایک سینئر جرنلسٹ آپ نے جو قریب سے آبزرو کیا اس میں کیسا ایٹیٹیوڈ تھا سعودی حکومت کا، سعودی اس وقت جو بھی وہاں پر لوگ ہیں ان کا کتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ آپ نے قریب سے دیکھا؟ اچھی ویلکم تھی اور ملاقات بھی ہوئی اور پیلس میں بلایا گیا. کنگ سلمان نے پوری اٹینٹیولی بات سنی، ان کے کی منسٹرز ان کے ساتھ تھے، آرمی چیف کی علیحدہ ملاقات ہوئی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جو 34 ملکوں کی کولیشن ہے پاکستان اس کو ویلکم بھی کر رہا ہے اور پوری طرح سے سپورٹ بھی کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اپنا جو کر سکتا تھا، ایک جسٹر دے سکتا بھی دیا. لیکن کشیدگی کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے وہ کافی زیادہ اس معاملے میں کلیئر ہے کہ ایران کو بات آنا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری کانسولیٹ کو جلایا گیا، ہماری ایمبیسی پہ حملہ ہوا اور اگریشن ان کی طرف سے ہوئی ہے. بہت شکریہ نجواد صاحب. جیسے کہہ رہے ہیں کہ سعودی بڑا اس بارے میں کلیئر تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ایران کو سمجھائیے. ایران کی طرف سے یہ سارا کا سارا اشتعال پھیلایا گیا. میاں نواز شریف کل ایران جائیں گے، ان کا جو موقف ہوگا اس کے بعد کیا کردار پاکستان کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ ادا کر سکے گی، یہ دیکھنا بہت زیادہ اہم ہوگا. پروگرام میں بات کریں گے، آگے بڑھیں گے ایران کے اوپر سے جو ہٹنے والی پابندیاں ہیں اس حوالے سے، جس کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے ایران کا شمار، اور اس بات میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. سلطنت فارس نے ایک عرصے تک دنیا میں اپنی حاکمیت کا لوہا منوایا. 550 سال قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ کے دور میں ایران دنیا کی سپر پاور کہلایا. ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ سائرس کے دور میں لکھا گیا سائرس سلنڈر دنیا میں انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے. زمانے کے سرد و گرم ایران کی سیاسی اور جغرافیائی حقیقت کو گہنا نہ سکے. ایران نے اپنی آزاد حیثیت کو برسوں تک برقرار رکھا اور ایرانی سیولائزیشن کے اوپر باقاعدہ طور پر اسے لے کر آگے چلے. لیکن گزشتہ 36 سال ایران نے سخت مشکل میں گزارے. جوہری ہتھیار بنانے کی خواہش میں دنیا سے کٹ کر رہا اور سخت عالمی پابندیاں جھیلتا رہا. ایسی پابندیاں جس نے تیل کی دولت سے مالا مال ایران کی معیشت کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا. آپ نے بہت ساری ایسی باتیں سنی ہوں گی ایران کے حوالے سے جس کی مثال دی جاتی ہے. بہت کچھ ایسا سنا ہوگا جس کی مثال دے کے کہا جاتا ہے کہ اسٹینڈ لینا ہے تو ایران کی طرح لیں، مغرب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ایران کی طرح کھڑا ہوں. مگر بہت کچھ آپ کے سامنے نہیں آیا ہوگا کہ اس اسٹینڈ کی وجہ سے جن پابندیوں کا سامنا ایران کو کرنا پڑا اس کو کس طریقے سے ایران کے عوام نے بھگتا. ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے. ان پابندیوں نے نہ صرف ایرانی معیشت کو بلکہ ایرانی معاشرے کو بری طرح متاثر کیا. لیکن اب ایران پر پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، عالمی تجارت کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ملکی معیشت میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. ایران نے 1979 کے انقلاب کے بعد سے امریکہ اور مغرب کے خلاف سخت موقف اپنایا، میزائل پروگرام بنایا، یورینیم کی افزودگی جاری رکھی، جس کی وجہ سے ایران کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایرانی معیشت زبحالی کا شکار ہو گئی. تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ایرانی پابندیوں کی وجہ سے قسم کرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور رہے، جس کا احوال شاید آج تک آپ کو پتہ نہ چلا ہو. ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایران کے مقابلے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی معیشت مضبوط ہوتی رہی، وہاں کے عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا رہا. لیکن ایران اپنے موقف کی وجہ سے دنیا سے کٹا رہا، معاشی اور اقتصادی پابندیوں کی زد میں رہا اور آخرکار جولائی 2015 میں طے پانے والے معاہدے کے بعد 16 جنوری 2016 کو ایران پر عائد سخت پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اور ایرانی صدر خود ایرانی لیڈرشپ نے، حسن روحانی صاحب نے اس اعلان کو ایران کے سنہرے دنوں کے آغاز سے تعبیر کیا. ایسا نہیں ہے کہ ایران اپنے اصولی موقف پر ڈٹا رہا اور دنیا نے اسے تسلیم کر لیا، بلکہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام پر سمجھوتا کرنا پڑا، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. جولائی میں ایران نے کچھ اپنی شرائط منوائی، کچھ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مانی، لیکن ایران اپنے موقف میں تبدیلی لایا، جوہری پروگرام کے حوالے سے تبدیلی لایا. ایران میں دنیا کا چوتھا بڑا تیل کا ذخیرہ ہے، دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ موجود ہے. پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. ایران میں بے روزگاری کی شرح 35% تک بڑھ گئی. گزشتہ 12 برس میں معیشت کی شرح نمو 0 رہی، یعنی کہ 15 برس میں ایران کی معیشت میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا. کچھ عرصے قبل جب دنیا میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل کے قریب پہنچی تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی چاندی ہو گئی. لیکن ایران
इस मुआशी फायदे से महरूम रहा। रूस जैसा मुल्क जिसकी मईशत ज़बूहाली का शिकार थी, उसकी मईशत दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से बेहतरीन हो गई, ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। सख्त मुआशी पाबंदियों की वजह से ईरानी करेंसी बदतरीन सतह पर पहुंच गई। $1 की कीमत 30,000 ईरानी रियाल से बढ़ गई। जरा सोचिए, हमारे मुल्क में अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में 2 से 3 रुपए गिर जाए तो अना का मसला बन जाता है। सियासतदान मिसालें देने लगते हैं अपने दौर की, हमारे दौर में इतना था, अब 2 रुपए घट गया, 10 रुपए बढ़ गया, 15 रुपए घट गया, मगर ईरानी करेंसी 30,000 रियाल $1 के मुकाबले में पहुंच गई। पाबंदियों ने ईरान की मईशत को ही नहीं, मुआशरत को झंझोड़ कर रख दिया। ईरान के साथ दुनिया की तमाम एयरलाइंस ने कमर्शियल ऑपरेशंस बंद कर दिए। दुनिया की मईशत में उरूज आया, ईरानी बैंकिंग सेक्टर इसके समरात से महरूम रहा, जबकि दुनिया में फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त बूम आया। दुनिया में अरबपति तैयार हुए, यहाँ तक कि दरमियानी मईशतों ने डॉलर्स में अरबपति पैदा किए और मुलाजमतों के मौके पैदा किए। ईरान इससे भी महरूम रहा। जमीनों की कीमतों में इजाफा हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल डाला। दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतें तामीर होती रही, लेकिन ईरान इससे भी महरूम रहा। इराक हालत जंग में रहा, शाम, लीबिया और यमन के हालात भी खराब रहे। ये ईरान के लिए बेहतर मौका था कि वो इस सूरत हाल से फायदा उठाए, मगर इससे फायदा नहीं उठाया। दुनिया भर के उसके पड़ोसी उठाते रहे, उनमें इन्वेस्टमेंट होती रही, दुबई में इन्वेस्टमेंट होती रही। ईरान इस सब से महरूम रहा। सरमायाकारी के मौके ईरान हासिल कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। और दवा साजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के शोबों में बासलाहियत ईरानी नौजवान मौके न मिलने की वजह से ज़ाया होते रहे। पूरी एक नस्ल ईरान की बर्बाद हो गई। बाअसर और दौलतमंद अफराद ने इन पाबंदियों से फ़ायदा उठाया, जो कि सियासतदानों से कनेक्टेड थे, लेकिन जो मिडिल क्लास थी वो ईरान की बुरी तरीके से मुतासिर हुई। अमेरिका में रहने वाले ईरानी निजात, जिन्हें अमेरिकी कानून इजाज़त देता था कि वो ईरान में अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भिजवा सकें, लेकिन उन्हें अमेरिका और पूरे यूरोप में कोई बैंक नहीं मिलता था जिससे वो ईरान पैसे भिजवा सके, क्योंकि बैंक खुद पर जुर्माने से डरते रहे। इस तरीके से वो भी पैसे ना भेज सके और ईरान में मौजूद ईरानी मुसलसल पाबंदियों की वजह से भुगतते रहे। मुआशी बदहाली की वजह से ईरान में खुराक और दवाओं का बहरान पैदा हो गया। दिसंबर 2012 में ईरानी वजीर सेहत मिर्जिया खालिद को ईरानी हुकूमत पर तनकीद करने के जुर्म में ओहदे से हटा दिया गया, और उन्होंने तनकीद ये की थी कि ईरानी हुकूमत दवाओं पर पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और हुकूमत के पास जाहिर है पैसे नहीं थे। रोजमर्रा जरूरत की चीजों के लिए आलमी जराइम पेशा अफराद और स्मगलिंग नेटवर्क की मदद ली जाने लगी, ताकि ईरान में रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें पहुंच सके। कागज की किल्लत की वजह से किताबों और कॉपियों की कीमतों में इजाफा हो गया। आम ईरानियों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना तक मुश्किल हो गया, हत्ता कि ट्यूशन पढ़ाना नामुमकिन हो गया। इंसानी हुकूक के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त, दूध और फल का शुमार लग्जरीज में होने लगा। मई 2012 में महंगाई में 40% और जुलाई में 45% तक इजाफा हो गया। जुलाई 2012 में निशापुर के इलाके में और इस गांव में, जो कि ईरान का एक इलाका है, उसमें मुर्गी महंगी होने पर फसादात फूट पड़े। अक्टूबर 2012 में ईरानी करेंसी की कीमत 40% तक गिर गई। ईरानियों ने इंटरनेट पर मौजूद सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन ब्लॉक्ड वेबसाइट, क्योंकि हुकूमत ने उनको ब्लॉक किया हुआ था, उन्हें मायूस होना पड़ा, वो उन तक ना पहुंच सके। दवासाज कंपनियों ने कानून के मुताबिक दवाएं और तिब्बी सामान ईरान को भेजने का मुआहदा किया, लेकिन कोई बहरी कंपनी ये सामान ईरान ले जाने को तैयार ना हुई। साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद की पॉलिसियां बज़ाहिर मकबूल नजर आती थी। बज़ाहिर लोग उनकी मिसालें देते थे। गैर ज़रूरी मामलात पर बहस और इसराइल पर तनकीद की वजह से वो दुनिया भर के मुसलमानों में मकबूल भी हुए, लेकिन उनकी पॉलिसियां ईरान के लिए तबाहकुन साबित हुई। आखिर में 2013 में ईरान के अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया। हसन रूहानी का इंतखाब किया, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान ईरान पर पाबंदी जो लगी हुई हैं, उन पाबंदियों के खात्मे का वादा किया था, जो अब पूरा भी किया है। हसन रूहानी ने इक़्तिदार में आते ही अमेरिका और मगरबी ममालिक से बातचीत के दरवाजे खोले। जौहरी प्रोग्राम में मुआहदे के लिए पहले खुफिया और फिर खुले आम मुज़ाकरात का आगाज़ किया। और ऐसा नहीं है कि ईरान की अवाम ने हसन रूहानी का साथ नहीं दिया। गुज़िश्ता साल जुलाई में जब ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया, तो तेहरान में जश्न का मंजर दिखाई दिया। ईरानी दीवाना वाद सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाते रहे, और जिसकी फुटेज आप देख रहे हैं ये इस मुआहदे के बाद है। हालांकि सारी दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को लगता था कि अहमदीनेजाद का मौक़िफ़ बड़ा पॉपुलर है, ईरानी अवाम उसको बड़ा पसंद करते हैं, मगर अगर थोड़ा सा पीछे हटे ईरानी सदर और उन्होंने पाबंदियों के खात्मे का मुआहदा किया, तो ये बेरोजगार अवाम किस तरीके से सड़कों पर निकल के जश्न मना रही थी, उसके मनाज़िर देखिए। इस जश्न ने ईरान के मुस्तकबिल का तयन कर दिया कि ईरानी नौजवान दुनिया से कटकर नहीं, दुनिया से जुड़कर तरक्की की शाहराह पर सफ़र करना चाहते हैं। ईरान पर पाबंदियों की बात की जाए
تو ایران میں انقلاب کی آمد کے ساتھ ہی پابندیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ شاہ محمد رضا پہلوی کے حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ نے 1979 میں ہی ایران پر پابندی عائد کر دی۔ 1983 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں امریکی میرینز پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کا الزام لگا۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دی۔ 1995 میں کلنٹن انتظامیہ نے ایران پر مکمل اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ 1996 میں امریکہ نے ایران لیبیا سیکشن ایکٹ پاس کیا اور پابندیاں مزید سخت ہو گئی، جبکہ ایران سے تجارت کرنے والی کمپنیوں کو بھی پابند کر دیا گیا، اور اس ایکٹ کی منظوری کے بعد ایران کے معاشی حالات مزید خراب ہو گئے۔ امریکہ نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بڑے سرمایہ کار کمپنیوں کو ایران سے دور رکھا، اور امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق دنیا کے 60 ملکوں کے 145 سے زائد بینکوں کے حکام سے مل کر انہیں ایران سے کاروبار سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی، جس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ 2008 میں امریکہ نے ایران کی قومی شپنگ کمپنیز پر پابندی لگا دی، جس کے بعد فوجی ساز و سامان تو دور معمول کی تجارت سے بھی ایران محروم ہو گیا۔ 2010 میں پابندیاں مزید سخت ہو گئی اور ایران کو ادویات کا فراہمی بھی رک گئی، اور کینسر اور ایڈز اور دیگر موذی امراض جن کی جو دوائیں ہیں صرف مغربی دواساز ادارے بناتے ہیں، ان سے ایران محروم ہو گیا اور مریضوں کو سفر کرنا پڑا۔ 2012 ایران کے لیے سب سے سخت سال ثابت ہوا، جب ایران پر بدترین پابندی عائد کر دی گئی اور تمام ممالک کو ایران سے تیل خریدنے سے بھی روک دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ صرف ایران کو پابندیوں کا نقصان ہوا، بلکہ امریکہ کو بھی ایران کو ایکسپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان ممالک کی معیشتیں پنپتی رہیں اور ایران کی معیشت تڑپتی رہی، اور ایران کے عوام بری طریقے سے اس سارے کے سارے پروسیس میں متاثر ہوتے رہے۔ اب پابندیاں ختم ہوئی ہیں، ایران ان پابندیوں کے ختم ہونے سے کس طریقے سے فائدہ اٹھائے گا؟ ایران کو امریکہ میں 1981 میں منجمد کیے گئے $50 ارب سے زائد رقم ملے گی۔ اس کے علاوہ ایران کو تیل کی تجارت سے $15 ارب کا فائدہ ہوگا۔ عالمی بینک کے اندازے کے مطابق ایران میں $305 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا بھی امکان ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب ریاستیں جوہری ہتھیار اور تباہ کن میزائلوں کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ مضبوط معیشت کی وجہ سے کامیاب ہوتی رہی ہیں، جنہوں نے اپنے ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، معیشت کی وجہ سے عوام کو فائدہ پہنچایا۔ دنیا کی 5 بڑی معیشتیں اس کی واضح مثال ہیں، اور ایران نے نیوکلیئر ہتھیاروں کو بنیاد بنا کر ایک موقف اپنایا، اور جس کا معیشت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اس موقف کے بالکل برخلاف موقف اپنایا، جس کا معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اپنے خطے میں اس فائدے کو کس حد تک سمیٹے گا، کتنا پاکستان نے ہوم ورک کیا ہے، ہم بات کریں گے وزیر تجارت خرم دستگیر صاحب سے۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے ایران جب مین سٹریم میں واپس آئے گا، نہ ایران میں انفراسٹرکچر ہے، ٹیکنالوجی کے مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ پاکستان بہت کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ایگریکلچر ایکسپورٹ کر سکتا ہے، مین پاور ایکسپورٹ کر سکتا ہے، وہاں سے امپورٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے انرجی کی۔ کتنی پاکستان نے تیاری کی ہے، کتنا پاکستان تیار ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے اس اپورچونٹی کو؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ غالباً ایران کے جو نئے سفیر آئے ہیں پاکستان میں، محترم مہدی ہنر دوست، میں آج پہلا وزیر تھا جس نے ان سے ملاقات کی، وہ تشریف لائے اور ہم نے بڑی تفصیلی اور کھل کر بات کی اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جب پرائم منسٹر نواز شریف تشریف لے گئے تھے ایران مئی 2014 میں، اور پھر پچھلے سال اپریل میں مجھے جانے کا موقع ملا تہران میں۔ 2-3 باتیں ہیں جس پر ہم کام کریں۔ ایک تو ایشو ہے کہ انشاءاللہ اب سینکشنز اٹھ گئی ہیں، تو جو ہمارے فائنینشل سیکٹرز ہیں، بینکس ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن ہم بہت جلد دیکھ رہے ہیں، جس سے جو ایل سی کھولنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی ہے، اور جو پاکستان کا ٹریڈ تھا خاص طور پہ چاول کا، باسمتی چاول کا، اس کو ہم یہ امید کریں کہ ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا، اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی جو انٹرنیشنل اب سینکشن لفٹ ہوئی ہیں ان کو اسرٹن کر رہا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایران کو یہ کھل کر آفر کی ہے، پچھلے سال بھی کی تھی اور آج بھی میں نے یہ دہرائی ہے ان کے سفیر کو، کہ جو ہمارا ایک آپس میں ترجیحی تجارت کا معاہدہ ہے وہ انتہائی محدود ہے اور اتنا واضح نہیں ہے کنسیشنز کے حوالے سے۔ تو ہم دونوں ممالک اب جب کہ ایک دروازہ نیا کھل گیا ہے تو ہمیں فوری طور پر جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ آپس میں کر لیں، اور اس کا جو اس میں تو نیگوسیشن میں وقت لگے گا، لیکن فوری طور پر جسے کہتے ہیں ارلی ہارویسٹ جو لسٹ ہیں کنسیشن کی، وہ ہم انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں اگر ایکسچینج کر لیں تو ایک دوسرے کے معاملات کی جو ڈیوٹیز ہیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کو زیادہ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہم کر سکیں گے تاکہ دونوں ممالک کی تجارت جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تیسرا جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بارڈر پوسٹ ہیں ہمارے بلوچستان کی اور ایران کا جو بارڈر ہے
اس کا جو ایک میسو ہم نے انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ہمارے جو 3 کراسنگ پوائنٹس ہیں ان میں نیا جو ہم سے کہیں گے لینڈ پورٹس جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سڑکیں ہیں اس کی بھی اب پلاننگ ہم نے شروع کر دی ہے. یہ بھی میں نے آج ایران کے سفیر کو بتایا کہ اس کی بڑی سیریس ڈسکشن, چونکہ گوادر ایک ہب بننے جا رہا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں, تو جو گوادر چمن شاہراہ ہے اس سے ہم جو ہمارے ایران کے ساتھ کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کو جوڑنے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کا باقی پاکستان کے ساتھ جو ایک کلیئر اور واضح انفراسٹرکچرل کنیکشن جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ اس میں یہ بھی شامل ہے جس پہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا تافتان زاہدان کی جو ریلوے ہے کوئٹہ سے, اس کو بھی فوری طور پر اب ایک موقع بن گیا ہے کہ تمام جو بین الاقوامی رکاوٹیں تھیں انہیں ہم دور کر سکیں. فائنلی آف کورس ہم پہلے ہی ایران سے اپنے جو بارڈر ریجنز ہیں گوادر کے لیے بجلی لیتے ہیں, تو اب موقع بن گیا ہے کہ چونکہ فارمل ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان, تو ایک تو اس کو ہم بڑھائیں گے جو بجلی کی جو امپورٹ ہے, اور ساتھ ہی انشاءاللہ جو گوادر نواب شاہ گیس پائپ لائن بننے جا رہی ہے چائنا پاکستان کوریڈور میں, اس کا جو بقیہ حصہ ہے چند درجن کلومیٹر ہیں ایران کے بارڈر تک, اس کو ہم جوڑ کے تو یہ بھی ہم بہت یعنی شارٹ ٹرم میں اگلے 2 سال میں پاکستان جو ہے ایران سے گیس بھی ہمیں بہت امید ہے کہ امپورٹ کرنے قابل ہو جائے گا. تو ایک کلیئر روڈ میپ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ایف ٹی اے کریں گے. مگر اس میں آپ نے اپنے بڑا تفصیل سے ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ کیا تیاری کی گئی ہے. ساتھ ہی ویسے تو ایران میں خود میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے, 35% ایک بہت بڑا نمبر ہے بے روزگاری کا, مگر کیونکہ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے, فائنینشل سیکٹر میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے, تو پاکستان کیا ہیومن ریسورس بھی ایکسپورٹ کر سکے گا مختلف ایونیوز میں, جس طرح مڈل ایسٹ میں بڑا کردار ہے پاکستانیوں کا, یہ بھی آپ ایک آپشن دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے؟ ایبسلوٹلی, اور اس میں خاص نہ صرف فائنانس سیکٹر میں نہیں, آئی ٹی سیکٹر میں چونکہ ایران دنیا سے ریلیٹیولی کٹ آف تھا تو وہاں بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں جس ہم آزادانہ تجارت کے معاہدے کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ مثلا سٹیل اگر پاکستان جو ہے وہ بہت دور کے ممالک سے منگواتا ہے تو ایران کی سٹیل پہ بڑی سٹرنگتھ ہے, تو بہت ساری ایسی پروڈکٹس جو ابھی ان سینکشنز کی وجہ سے یا ڈیوٹیز کی وجہ سے ہمارے ملک آپس میں ٹریڈ نہیں کرتے تھے, تو یہ دونوں اطراف میں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج اٹھ سکتا ہے. سٹیل صرف ایک اس کی مثال ہے. یہ تو ہوگا جہاں پر بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, مگر بہت سارے ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر بہت زیادہ کمپٹیشن ہوگا. سیمنٹ کے اس میں ہو سکتا ہے, ظاہر پاکستان لوکلی پروڈیوس کرتا ہے, ایران میں ایک کمپٹیشن آ سکتا ہے اس حوالے سے. دوسرا مسئلہ ہے اسٹریٹجک لوکیشن کا. پاکستان پورٹ بنا رہا ہے, گوادر کی آپ بات کر رہے ہیں, سی پیک کا روٹ بن رہا ہے وہاں بھی, اور بھارت کی انویسٹمنٹ سے روٹ بھی بن گیا ہے, چابہار کی پورٹ بھی ڈیولپ ہو گئی ہے. پھر بھی پاکستان سب سے چھوٹا روٹ ہی بنتا ہے گوادر سے, مگر اس کے باوجود ایک کمپٹیشن ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے پاکستان نے؟ ایکسپیڈائٹ کریں گے کہ جلدی جلدی یہ کام ہو, سی پیک کا روٹ بنے, گوادر کی پورٹ ڈیولپ ہو, کس طریقے سے یہ جو کمپٹیشن ہوگا چائنا ایران کا اور پاکستان کے, اس سے نمٹیں گے؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ جو میوچول گینز فرام ٹریڈ ہیں, تجارت کے جو باہمی مفادات حاصل ہوتے ہیں اور فائدے حاصل ہوتے ہیں قوموں کو, یہ شاید زیرو سم گیم نہیں ہے. چابہار بھی بنے, وہاں بھی ٹریڈ ہوگا سینٹرل ایشیا تک, پاکستان بھی. اور جو ہمارے اوپر اس وقت ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم گوادر کو اور سی پیک کو اس میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں اور بین الاقوامی معیار کی فیسلٹیز ڈیولپ کریں. اگر ہم چونکہ جس طرح آپ نے درست کہا کہ پاکستان کے پاس شارٹسٹ روٹ اویلیبل ہے, تو اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی سروسز اور فیسلٹیشن انشاءاللہ جب دینے میں کامیاب ہوں گے گوادر میں, تو کوئی وجہ نہیں کہ گوادر جو ہے وہ وگرس پورٹ ہو. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت کی تیاری ہے, ایران سے جو پابندیاں ہٹی ہیں پاکستان معاشی طور پر اس سے بینیفٹ کرے گا اور ایران کے ساتھ اپنا معاشی تعاون بڑھائے گا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. بڑا فیصلہ ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ اب جو جمعے کے دن مساجد میں خطبہ ہوا کرے گا وہ حکومت کے اپروول کے بعد ہوگا. دوسرے اسلامی ممالک میں یہ بہرحال ہوتا ہے, پاکستان میں کیسے ہوگا, کیا تیاری کی حکومت, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. سندھ میں اب نماز جمعے کا خطبہ سرکاری ہوگا. حکومت فیصلہ کرے گی, علماء کرام فیصلہ کریں گے کہ مسجد کا خطیب جمعے کے خطبے میں کیا بیان دے گا اور اس کا اپروول سندھ حکومت دے گی. اس حوالے سے سندھ حکومت قانون سازی کرے گی اور بہت جلد
इस हवाले से बिल सिंध असेंबली में लाया जाएगा। इस बात का ऐलान वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी औकाफ व मजहबी उमूर क़य्यूम शुमरो ने किया। इनके मुताबिक इस कानून साजी के बाद तमाम फिरकों में हम आनगी पैदा होगी। ये इंतहाई अच्छा इकदाम है क्योंकि पाकिस्तान में मस्जिद के मिंबर का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, अपने मुखालिफ फिरके के खिलाफ नफरत भी फैलाई जाती है, यहाँ तक कि कई मौक़ों पर जुमे के खुतबे के दौरान भी और इसके अलावा भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके सियासी मुफादात और अपने एजेंडे की तकमील के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिंबर को नफरत से आज़ाद होना चाहिए, उसको किसी किस्म का एजेंडे के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कई वाक़यात सामने आए हैं जिसमें जुमे के खुतबे में कितलो कताल की भी बातें हो जाती हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर से इस किस्म की बातें हो जाती हैं। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के खिलाफ जुम्मे के खुतबे में नफरत फैलाने के वाक़यात भी सामने आते रहे हैं। तौहीन रिसालत के झूठे इल्ज़ामात लगाकर कई अक़लियत की बस्तियों को नजर आतिश किया गया। न सिर्फ जुम्मे के खुतबे पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और बल्कि ये भी हुआ कि इन खतीबों की जानिब से रियासत की रिट को भी चैलेंज किया गया और ऐसा हुआ कि रियासत ने दहशतगर्दी के हवाले से एक फैसला किया, मगर लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों के हक में भी बातें की गई और मिसालें भी इस किस्म की दी गई। लेकिन दुनिया में दूसरे ममालिक की मुसलमान ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहां ऐसा नहीं होता। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मलेशिया, मिस्र और तकरीबन 19 अरब ममालिक ऐसे हैं जहां जुम्मे को सरकारी खुतबा दिया जाता है, सरकार उसे अप्रूव करती है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में तो जुम्मे को दिया जाने वाला खुतबा 2 दिन पहले ही दस्तयाब होता है। कोई भी शख्स ये जान सकता है कि वो 2 दिन बाद किस मौजू पर खुतबा सुनेगा। और सऊदी अरब में खतीब हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हैं और इन्हें माहाना तनख्वाह और दूसरी मराद दी जाती हैं, जबकि अगर खतीब कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो इसे जेल जाना पड़ता है और मराद से महरूम होना पड़ता है। मिस्र में मसाजिद में जुमे को जो खुतबा दिया जाता है वो वजारत औकाफ की वेबसाइट पर दस्तयाब होता है। मिस्र में खतीब की ट्रेनिंग होती है और अवाम को यह हक हासिल होता है कि अगर उन्हें लगे कि खतीब नफरत अंगेज खिताब कर रहा है तो उसकी शिकायत हुकूमत को जाकर कर सके। तुर्की में पिछले 10 सालों से जुमे के खुतबे को मॉनिटर किया जाता है। आलमी मैगजीन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस काम के लिए तुर्की ने 1,21,000 लोगों पर मुश्तमिल मजहबी ब्यूरोक्रेसी कायम कर रखी है, जिसको दयानत कहा जाता है और जिसका बजट 2.3 अरब डॉलर तक है। और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ट्यूनिस और दूसरे कई मुस्लिम ममालिक हैं जहां जुमे के खुतबे पर रियासत की रिट होती है और रियासत को मालूम होता है कि किस मस्जिद में क्या कहा जा रहा है, क्या खुतबा दिया जा रहा है। जो सिंध में फैसला हुआ है इस हवाले से हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम शुमरो साहब मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध बराए मजहबी उमूर औकाफ। क़य्यूम शुमरो साहब बहुत शुक्रिया, मैं ज्वाइन करने के लिए। एक अहम इकदाम है, मस्बत इकदाम है, मगर यह बताइएगा कि बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जिसमें यह सब होता है और हुकूमत इंश्योर करती है कि इस पर अमल दरामद भी हो। आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि फ़िरका वारियत या किसी भी किस्म का या रियासत के खिलाफ या रियासत के इकदाम के खिलाफ बात ना हो रही हो, सियासी बात ना हो रही हो, इंश्योर कैसे करेंगे इस इकदाम को? सबसे पहले तो ये अच्छी बात है, खुश आयन बात है कि पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम सूबे सिंध की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसका क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जा रहा है कि उन्होंने इन हालात में जहाँ पे मुल्क के अंदर और मुल्क के हालात आपके सामने हैं, दहशतगर्दी के हवाले से हो, नफ़रत और इंतहा पसंदी के हवाले से हो, तमाम तर मामलात हमारे मुल्क के हमारे सामने हैं। तो इन हालात में जो उलमा किराम का एक जगह पे जमा होना और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इनका क्रेडिट मैं तमाम तर मकातब फ़िक्र के लोगों को दे रहा हूँ जिन्होंने जो इतनी फ़राग दिली का मुजाहरा किया है। और ये वफाक के 5वें बोर्ड, इनके साथ हमारी मुसलसल मीटिंग्स थी और अभी भी हैं और उनके साथ एक राब्ता हो रहा है और उम्मीद है कि हम इसको फ़ाइनल जो है मराहल तक चंद दिन बाकी रह गए हैं, फिर इसकी हतमी शक्ल, कानूनी शक्ल बना करके हम असेंबली में पेश करेंगे और इसके बाद जब कानून बन जाएगा तो उस पर अमल दरामद भी आसान हो जाएगा। अच्छा, मगर अहम बात यह है कि अमल दरामद के लिए क्या कोई रियासत करेगी, हुकूमत सिंध करेगी इसको, एक पुलिस वाला खड़ा होगा जो इस बात को नोटिस करेगा, या फिर कोई शिकायती सेल बनाएंगे जहां पर अवाम शिकायत कर सकें, या फिर उलमा कराम की खुद जिम्मेदारी होगी? किस तरीके से इन्फोर्समेंट होगी? देखिए, बात यह है कि हमने ये तमाम तर मामलात बाहमी एतमाद के ज़रिए हल किए हैं। देखें, किसी फोर्स के ज़रिए नहीं किए हैं, सबको एतमाद में लेकर के तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो इनके 5 बोर्ड हैं उनके तमाम नुमाइंदों के साथ बैठ कर के ये मामला तय किए हैं और ये अभी इस पे मकसद फ़ाइनल अभी कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन हम उस तरफ से तेज़ी, उस रास्ते की तरफ तेज़ी की तरफ गामजन है और थोड़े दिनों में हो जाएगा। लेकिन जब ये देखें हम कंसेंट दे रहे हैं और तमाम इदारों का इस पर जो है बाहमी मशवरों के बाद तय हुआ है, तो फिर इन्फोर्समेंट मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सबकी रजा
रजामंदी के साथ हो रहा है, किसी को एतराज नहीं है। होगी और ये जो साहब होगी पाकिस्तान में अगर जितने भी मकतबा फिक्र के उलमाए कराम हैं वो अभी भी ये मौकफ रखते हैं कि अक़लियतों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए जैसी होती हैं, वो अभी भी तमाम उलमाए कराम ये मौकफ रखते हैं और देते हैं कि जी फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद मस्जिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो जाता है, अक़लियतों के खिलाफ हो जाता है, फिरका वारियत के लिए हो जाता है, नफरत अंगेजी के लिए हो जाता है, तो इन्फोर्समेंट हुकूमत जब तक करेगी नहीं तो इन्फोर्समेंट होगी कैसे? रियासत ने एब्सेंट रहना है। आप कह रहे हैं कि जी उलमाए कराम ने प्रॉमिस कर लिया और आप उस पर उसके मुताबिक हो जाएगा अमल। नहीं, मैंने ये इनकार नहीं किया कि रियासत की इन्फोर्समेंट जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, इससे भी एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ कि जब तमाम तर लोग जो है इस बात पे तैयार है, इत्तेफाक राय उन्होंने खुद पैदा की है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पे अमल दरामद करना बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। अभी हमने देखे ये लास्ट जो है मुहर्रम और हराम शरीफ के महीने में जो है पहले रोज़ से लेकर के 10 रोज़ तक तमाम उलमा किराम की मुसलसल मीटिंग्स होती रही कराची के अंदर और इंटीरियर सिंध में, और तमाम तर हालात के बावजूद जहां आपको पता है कि कितने दहशतगर्दी के वाकयात होते थे इन मौके पर, लेकिन अब हमने वो कोर्ट जो किया उसके ऊपर सबने जो है इत्तेफाक राय पैदा की और सबने उसका एहतराम किया। और कराची तो आई विटनेस है, तमाम एक एक शहरी जो है उसका आई विटनेस है कि 9 मुहर्रम हराम और 10 मुहर्रम हराम किस अमन और पुरअमन तरीके से ये गुजरा पूरा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जी उलमाए किराम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और इन हालात में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो अगर हुकूमत के बाद आयद होती है तो उलमा किराम के ऊपर होती है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सुमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उम्मीद करते हैं कि इसकी इन्फोर्समेंट भी उसी तरीके से हो और हुकूमत रियासत इस बात को रेगुलेट कर रही हो, नफरत आमेजी के लिए मस्जिद का लाउड स्पीकर ना इस्तेमाल हो रहा हो। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपना सालों पुराना सिस्टम बदला है। सेक्टर और यूनिट ऑफिस के नाम अब आप नहीं सुन पाएंगे। क्यों मुत्तहिदा मजबूर हुई है करने के लिए, पूछेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। में बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तंजीमी ढांचे में होने वाली बड़ी तब्दीली की, एक अनप्रेसिडेंटेड तब्दीली है। एमक्यूएम जिसके बारे में यह बात कही जाती है और यह हकीकत भी है कि वो तंजीमी तौर पर बहुत मुनज़्ज़म जमात है, मगर अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने तंजीमी ढांचे को तब्दील कर दिया है। 32 साल से इस तंजीमी ढांचे पर तंजीम काम कर रही थी, मगर गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली तब्दीली के मुताबिक यूनिट और सेक्टर अब नहीं होंगे। उन्हीं की जगह यूनिट्स यूसीज कहलाएंगे, जबकि सेक्टर अब टाउन कहलाएगा। यूनिट इंचार्जेस यूसी ऑर्गेनाइजर और सेक्टर इंचार्जेस टाउन ऑर्गेनाइजर कहलाएंगे। तंजीमी स्ट्रक्चर में की जाने वाली तब्दीलियों का इतलाक फिलहाल सिर्फ कराची में होगा और एमक्यूएम में तंजीमी सतह पर तब्दीली का ऐलान गुज़िश्ता रोज किया गया। एमक्यूएम के कराची में तकरीबन 26 सेक्टर्स जबकि 234 यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ये काम कर रहे हैं। और अगर आप कराची में रहते हैं तो एमक्यूएम के यूनिट और सेक्टर्स की अहमियत से आगाह होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए इनकी अहमियत से आगाह होंगे। यूनिट सेक्टर और सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम में बहुत अहमियत रखते हैं और यह तक कहा जाता है कि यूनिट और सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं, जो इंचार्जेस हैं, वो अक्सर एमएनएज और एमपीएस से ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि उस इलाके की पूरी मालूमात होती है, लोगों में उसका असर व रसूख भी होता है। इसके अलावा जो एमक्यूएम की क़यादत है उस तक भी उसका बहुत ज्यादा असर व रसूख होता है। तो ये तब्दीली क्यों की गई और ये सिर्फ नामों की तब्दीली है या फिर ये तब्दीली बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा के स्ट्रक्चर में की गई है और क्या किसी दबाव में की गई है? हैदराबाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रिजवी साहब, क्यों तब्दील किया गया है और महज नाम तब्दील किया है कि किसी को सेक्टर ऑफिस और यूनिट ऑफिस, इसका ये नाम पसंद नहीं था जिसकी वजह से आपने ये नाम तब्दील कर दिए हैं, या कोई और वजह है इस तब्दीली की? मेरे ख्याल से इस पूरी जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है वो क्लियरली शायद नहीं पहुंच पाया आप तक। उसमें मैं वजाहत ये करना चाहता हूं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो एमक्यूएम में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और जो जदीद बल्दियाती निज़ाम है एमक्यूएम का, जो पहले ख़ास तौर पर जो कराची की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बुनियादी ढांचा पुराने एलजी सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर था, जिसको आप केपी कहा करते थे। और केपी के लिए, केपी से उठाकर जो नया लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, इसका ये मॉडल में पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने अडॉप्ट किया था 2004, 2005 में, जबकि हमने कराची के एक इलाके महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती का जो एरिया है, वहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था कि जो जदीद
लोकल बॉडी सिस्टम है, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर मैनेज करने की कोशिश करें, तो उसके वहाँ से हमने उस पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के बाद अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अपना जो हमारा इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको जदीद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे रख कर उसको आगे ले जाएं और वहाँ से यूसी से टाउन से डिस्ट्रिक्ट और फिर आगे की तरफ इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट और इनिशिएट करे, और ये हमारा बुनियादी मकसद है। और सब अगर नाम की जो तब्दीली है, क्योंकि इस नाम से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तारीफ भी होती है, उस पर तनकीद भी होती है, यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस, और ये नाम भी इस किस्म के हैं कि शायद तासुर था कि किसी से साजबाज की वजह से या किसी से अंडरस्टैंडिंग की वजह से नाम आपने तब्दील किए हैं। ये इफेक्टिव उतने ही होंगे और कैसे होंगे, इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे कि वो इफेक्टिवनेस आएगी जो पहले थी? हम 10 साल का पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो MQM का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन कराची में, वो तकरीबन 40 बरस पुराना है। तो जाहिर है कि इसके पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद हम इसको यूसी सिस्टम पर लाए हैं, और हम ये समझते हैं कि इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की जो स्ट्रेंथ है उसको मजीद बढ़ा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद सिटी साहब कह रहे थे कि और ज़्यादा हम स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और इस कदम का मकसद भी यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मजीद मजबूत हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की, जिन्हें आज एक अहम केस नवाब अकबर बुगटी कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी कर दिया है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में कई केसेस का सामना है, और ये बरियत की खबर परवेज मुशर्रफ के लिए बहुत मजबूत खबर है, क्योंकि इससे साबिक सदर पर दबाव कम होता नजर आता है। ये वो केस था जिसका उन पर बारहा इल्ज़ाम लगता रहा। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो सियासत करती रहीं जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, वो इस केस को बुनियाद बना के भी करती रहीं। अगस्त 2006 में बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में किए गए ऑपरेशन में नवाब अकबर बुगटी हलाक हो गए, जिसका इल्ज़ाम उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर लगाया गया था। और कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दीगर मुल्जिमान समेत और साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपा और बलूचिस्तान के साबिक वजीर दाखिला शुएब नौशेरवानी को भी अकबर बुगटी केस में बरी कर दिया। पता भी नहीं होगा इनको क्या हिट किया, तो ये हमें आगे ना करें ये, वरना हमें हुकूमत को रिट अपनी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। दहशतगर्दी की अदालत ने नवाब अकबर बुगटी केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने परवेज मुशर्रफ, आफ्ताब शेरपा और शुएब नौशेरवानी को केस से बरी कर दिया है। अहम बात यह है कि 6.25 साल तक चलने वाले अकबर बुगटी केस में साबिक सदर मुकदमे की एक भी समाअत पर अदालत में पेश नहीं हुए, और नवाब अकबर बुगटी 26 अगस्त 2006 को बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो मामला हुआ, फोर्सेस से झड़प के दौरान हलाक हो गए थे। वाकये के तकरीबन 3 साल बाद अक्टूबर 2009 में उनके साहबजादे जमील अकबर बुगटी की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर उनके कत्ल की FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने वाकये के वक्त सदर परवेज मुशर्रफ, वजीर आजम शौकत अजीज, गवर्नर बलूचिस्तान उवैस अहमद गनी, वजीर आला जाम मोहम्मद यूसुफ और वफाकी वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपाऊ पर और दीगर मुल्जिमान को नामजद किया था। और 2011 में जमील अकबर बुगटी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस पर अमल दरामद के हवाले से दोबारा दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने मातहत ATC में केस के ट्रायल का हुक्म दिया, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 65 समातें हुई। इस दौरान नामजद मुल्जिम साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वारंट भी जारी किए गए, लेकिन उन्हें बीमारी की बिना पर अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता रहा। उनकी बीमारी के हवाले से मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया, जिसकी सिफारिश पर बाद में उन्हें मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया गया, और आज जनरल परवेज मुशर्रफ अकबर बुगटी केस से बरी हो गए हैं। और इस केस के अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का कत्ल केस, मुल्क में हंगामी हालत का नफाज करते हुए आला अदलिया के 60 जजों के नजरबंद करने का केस, और लाल मस्जिद के गाजी अब्दुल रशीद के कत्ल का चल रहा है। और परवेज मुशर्रफ का नाम गद्दारी केस में ECL पर भी रहा, और इस हवाले से केस अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। ये अहम एक डेवलपमेंट है परवेज मुशर्रफ के लिए। और आज के प्रोग्राम में इतना ही। जाते जाते बात हो जाए एक अहम और अच्छी खबर की। वजारत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने PTA को वीडियो शेयरिंग वेबसाइट
यूट्यूब के पाकिस्तान वर्जन को मुल्क भर में बहाल करने की हिदायत कर दी है। वजारत का एक अहम कदम है क्योंकि इसने यह भी कहा है प्रेस रिलीज में कि गूगल की जानिब से गुस्ताखाना मवाद यूट्यूब के पाकिस्तान वर्जन से मुकम्मल हटाने की यकीन दिलाने के बाद पीटीए को पाकिस्तानी वर्जन बहाल करने की हिदायत कर दी गई है और ये एक अहम डेवलपमेंट है, इस वजारत की तरफ से एक अहम काम है जो कि किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। रात दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।